салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодӣ аз студияи марказӣ дар шаҳри Прага тақдими шумо мешавад. Шалои хоҷа ҳастам, ҳамроҳатон. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 21 январ. набояд барои хайрхоҳӣ аз озодӣ маҳрум намуд. Созмони дидбони ҳуқуқи башар аз Тоҷикистон хостааст Донёр Набиеви 80 соларо раҳо кунад. ҳукми 7 соли зиндон барои як марди 80 сола баробар ба ҳукми қатл аст, зеро тамоми далелҳо барои ин нигаронӣ вуҷуд дорад. марди корзанҳои бозори бохтар мегӯянд беҳтар мебуд агар мақомоти тоҷик дар роҳандозии тиҷорати хусусӣ ба онҳо кӯмаки молӣ мерасонданд. اینجا کار میکنم میرم کجای کار باشم بگم میرم میکنم رزق روزیمه همیشه میگیرم خیر شکرانه خدا یک فرزند دارم 6 تا مردگی یک تا دارم. تا سال 2025 توجیکستان با حسابکنک‌های نو حق برق را میگیرد اما نرخ را نیز میبردارد. سازمان دیدبانی حقوق بشر از توجیکستان رهایی فوری دونیور نبیفی 80 ساله تقاضا کرده است. نبیف 28 دکبر سال گذشته در یک محکمه پوشیده به 7 سال زندان محکوم گردید. سازمان دیدبانی حقوق بشر در اظهارات روز چهارشنبه گفت دونیور نبیف را برای خیرخواهی از آزادی محروم کردند. سینات سلطان علی و نماینده دیدبانی حقوق بشر امروز در صحبت با رادیو آزادی دونیور نبیف را قربانی سلسله بازداشت و محکومیت‌ها با ангезаҳои сиёсӣ номид. Донёр Набиев пополнил длинный список жертв политических репрессий в Таджикистане в рамках нынешнего... Донёр Набиев феҳристи дарози қурбонёни саркӯбҳои сиёсӣ дар Тоҷикистонро дарозтар кард, ки баъди буҳрони ҳуқуқи инсон дар кишвар дар 7 соли пеш ба вуҷуд омад. Парвандаи ӯ шаҳодати он аст, ки ҳеҷ чизе пеши роҳи ҳукумати Тоҷикистон ва мақомоти Тоҷикистонро ҳангоми таъқиби мухолифони сиёсиаш намегирад. ҳукми 7 соли зиндон барои як марди 80 сола баробар ба ҳукми қатл аст, зеро тамоми далелҳо барои ин нигаронӣ вуҷуд дорад, ки ӯ аз зиндон зинда берун намеояд ва далелҳо вазъи сиҳати ӯ ва гузоришҳо дар бораи хуруҷи ковид дар зиндонҳои Тоҷикистон аст. созмони ҷаҳонии тандурустӣ ба кишварҳо ва ҳукуматҳо тавсия додааст, ки дар замони пандемия афроди осебпазир дар баробари бемориро озод кунанд. ба ин гурӯҳ пиронсолон ҳам дохил мешаванд. Донёр Набиев набояд барои кӯмак ба муҳтоҷон дар зиндон нишинад. ӯро ҳадди ақал бо назардошти арзишҳои инсондӯстона вазъи сиҳатӣ бояд фавран озод кунанд, агарчи раванди баррасии шикоят аз ҳукми ӯ идома дорад. Хотя бы по гуманитарным соображениям, на гуманитарных основаниях. дидбони ҳуқуқи башар мегӯяд Донёр Набиев таи чанд сол ҳар моҳ аз 15 то 30 доллар ҳаққи бознишастагиашро ба наздикони муҳтоҷи аъзои зиндонии ҳизби дар кишвар мамнӯи наҳзати исломӣ додааст. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон рӯзи 8 январи имсол гуфта буд узви собиқи ҳизби дар кишвар мамнӯи наҳзати исломӣ бо гуноҳи ифротгароӣ ва кӯмаки молӣ ба ҷангҷӯни тоҷик ба зиндон маҳкум шудааст. дар Тоҷикистон дар баробари мардон ҳамасола дар миёни занон низ шумораи корҷӯён меафзояд. талоши пайдо кардани нони фарзандон бархе аз занони вилояти Хатонро ҳамарӯза ба марди корбозори шаҳри Бохтар мебарад. бо фаъол шудани ин бозор дар ҷануби Тоҷикистон аз чанд сол ба ин тараф мақомот талош мекунанд корҷӯёнро ба давраҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ фаро бигиранд, вале бо ин ҳам теъдоди занон дар марди корбозор кам намешавад. اینجا مردی کاربازاری شهری باختر است. در یک گوشه آن زنان جمع می‌شوند و منتظری کار دهنده می‌مانند. گاه در اینجا تا 100 نفر را می‌بینید. 4 سال می‌شود. همینجا کار می‌کنم. میرم کجای کار باشم بگم میرم میکنم. رزق روزیمه همینجا میگیرم. خیر شکرانه خدا یک فرزند دارم 6 تا مردگی یک تا دارم. بچه‌م صنف 5 این اینجا کار میام. کار شوه میگیرم نشوه با میرم. چند پیش وزیر مهنت اینجا بود و ملاقاتش با زنان در شبکه‌های اجتماعی هیاهوی برانگیخت. حالا یک سازمان به این بانوان راه‌های تجارت و کسب و کار می‌آموزد. برگزار کنندگان دوره آموزشی امیدوارند که بعد از این زنان با کار دائمی و درست تامین می‌شوند. دوزندگی، پزندگی، بعد پاریکماخرسکی کشونای حسن، کامپیوتری، من رحمت به حکومت ولایت، رحمت به حکومت شهر کی تشکیلات ما را دستگیری کرده ایستاده است. اینا به ما 12 ساتق 12 ساتق زمین جدا کرده است مرکز شهر
بینای سه آشیانه میسازیم، هم آفیسمون در همینجا میشود، هم کارخانمون در همینجا میشود، هم کورس‌های آموزشیمون. دیگر زنها در بازار مردکاری نمیچینند. کسی که چه هنری که دارد در همینجا هنراشو نشون دادن میگیرند. بعضی از زنان میگویند درس خوب است ولی بهتر می بود اگر در راه اندازی تجارت خصوصی به آنها کمک مالی هم میکردند. همون چیزی که مثال بودجت باشه، ما در پلم که باشه، ما میکنم خونم در دخوفکم که باشه، پلم باشه، هم محصولات چه میگیرم در خونه میکنم، میبرم یه لبی بازار در میفروشم. ندارم دخوفکه، ندارم مثال چیورم، ندارم ماشینه، زورم نمیرسه. پول باشه که ما یکونجا دکان بگیرم، سودا پیش ببرم. ما ای بانک پول گرفتگیم هر ماه پول میسپارم در بانک. ختلان سراحالی ترین ولایت تاجیکستان است و تعداد بیکاران به خصوص در میان زنان آنجا زیاد است. مقامات میگویند سعی دارند زنان بیکار را با شغل تامین کنند. ما وایسات یگینتی میان شغل در ولایت ختلان با مقصد با شغل فرا گرفتن و با کسب‌آموزی جلب نمودن مردکاران شهر باختر در سال 2020 5 مرتبه یک مرتبه جای کاری خود وظیفه آزاد خود را و در ماه ینور یک مرتبه جای کاری خود وظیفه آزاد خود را گزارانیده است. این در این 160 نفر مردکاران همین مردکاربازا اشتراک نمودند و به سبب بیکاری زیاد در تاجیکستان سالانه صدها هزار نفر برای کار به روسیه می روند. صف زنان هم در بین آنها سال به سال زیاد می شود. اول پول بعد برق. توجیکستان با یاری بانک آسیای رشد در 7 منطقه کشور تاسیسات نو و جمله صبحگونه‌های الکترونی نصب کردن است. این نوی صبحگونه‌ها به شکل پیش پرداخت کار میکنند. یعنی ساکنان اول در کارت پول گذرانده سپس برابر با آن برق میگیرند. مقامات باور دارند با این واسطه جمع‌آوری حق استفاده نیروی برق از اهالی پرره شده تلفات نیروی برق را کم خواهند کرد. اما یک شرط بانک آسیای رشد این است که توجیکستان نرخ نیروی برق را افزایش بدهد. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت. درود بر شما و نخست بگویید خرج این تر چند است و دقیقاً ساکنان کدام منطقه کشور به اصول پیش پرداخت میگذارند؟ سلام شالا. بله، این تر با پول بانک آسیای رشد اجرا می شود و برای آن 105 میلیون دلار کمک بی بازگشت جدا کرده می شود. تاجیکستان در این زمینه نیت دارد با خرج 52 میلیون دلار بر اضافه تجهیزات نوی عمومی همچنین در خانه های ساکنان شهرهای دوشنبه، پنجکین، استرافشان، اسفره، کان بادام، بوستان و ناحیه دنقره بیش از 398 هزار حسابکنک الکترونی برقی نصب کند. پس از این فروش برق با اصول بیلینگ براه مانده می شود، یعنی هر کیلووات ساعت برق استفاده شده به صورت برخط یا آنلاینی به مرکز حساب فرستاده می شود. در این صورت به هر مشتری کارت خاص داده می شود و او موافق همان پول یا همان اندازه مبلغی که در کارت گذاشته است نیروی برق می گیرد. در صورت تمام شدن پول حساب کنک به طور اتوماتیک انتقال نیروی برق را به خانه مشتری قطع می کند. تاجیکستان تا به حال نصب حسابکنک‌های الکترونی را در چند شهر از جمله خوجند و سربند و مرکز ناحیه رودکی تجربه کرده است و این تجربه نو است. آیا نتیجه کاری چنین حسابکنک‌ها که در این مناطق طور گفتید نصب شد چی بوده است و ساکنان چی میگویند؟ شالا ببینید، مقامات از نتیجه آن راضی‌اند اما ساکنان نچندان. برای مثال مقامات شهر لیوکن پس از 1 سال نصب حسابکنک‌ها گفتند که مردم در استفاده برق سرفکار شد و پول آن را در وقتش پرداخت می‌کنند. اما ساکنان از آن شکایت داشتند که نه همه جای کار و درآمد دائمی دارند و وقتی پول کار تمام می شود خانواده‌ها گاه 2-3 روز بی برق میمانند چون که امکان پرداخت این مبلغ را ندارند. شکایت‌های به این مانند پس از نصب چنین حسابکنک‌ها در شهر خوجند و مرکز ناحیه رودکی از زبان ساکنان صدا داده بود. اینجا می شود گفت که اجرای این طرح تنها با حسابکنک‌ها ختم نمی شود. تاجیکستان برابر گرفتن مبلغ‌های بی بازگشت از بانک آسیای رشد وظیفه‌دار شده است که تا سال 2025 نرخ نیروی برق را تدریجاً گران کند و تا به سطح خودکفایی رساند که هم خراجات تولید و هم تقسیم برق را روپوش کند. حالا نرخ 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی حدود 23 درم است. به حساب برق تاجیک نرخ هر کیلووات ساعت برق تولید کردهش 28 درم ارزش دارد ولی به جای فایده ضرر می‌بیند.
وضع مالیوی برق تاجیک شرکت مونوپولیست دولتی در بازار نیروی برق سالهاست که ناگوار میمونند. در سال 2020 قرض شرکت به بیش از 26 میلیارد سوم یا برابر به 2 میلیارد و 500 میلیون رسیده است. تشکر برای صحبت. ضمناً تاجیکستان سالهاست در فصل سرما از کمبود نیروی برق اذیت میکشد. سال 2017 مقامات از انجام لیمیت در زمستان گفته بودند، اما در آخر سال 2020 و آغاز سال 2021 محدود کردن نیروی برق به خانه ساکنان دهات رسما جاری شد. مقامات ادعا دارند که کمبود برق به کم‌وبی دریاها و آبانباری نیروگاه‌ها از جمله نارک وابسته می باشد. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داره. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. وزارت تندرستی تاجیکستان برای دریافت 2 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس به سازمان جهانی تندرستی درخواست داده است. این مقامات گفتند در صورت دریافت واکسن پیش از همه طبیبان و افرادی از 50 ساله بالا ام کرده می شوند. پزشکان میگویند تاجیکستان در امکانی ضد کرونا ویروس تأخیر می کند، هرچند وزارت تندرستی هر گونه کشالکاری را رد دارد. درخواست تاجیکستان برای دریافت واکسن در دایره برنامه کوواکس ارسال شده است. برنامه مذکور زیر نظر سازمان جهانی تندرستی عمل کردن 92 کشور را فرا میگیرد. چون از کووید 19 گفتیم، حالا گزارش داریم درباره پرستار ایرانی سمیه حسین زاده که چند هفته اول پاندمی کرونا ویروس به استراحت و دور از خانواده و نزدیکانش کار کرده است. وی میگوید شعبه آنها در بیمارخانه شریعتی تهران در این دوره به میدان جنگ مانند بود. سمیه حسین زاده 36 ساله است. او در شعبه بیماری‌های کرونا ویروس بیمارخانه شریعتی تهران کار می‌کند. برای وارد شدن به این شعبه او باید نقاب، 2 دستپوش، سرپوش و لباس مخصوص حمایتی بپوشد. 40 روز اول پاندمی او پای هم نوبت دار بود و امکان نداشت که خانواده اش را ببیند. سمیه میگوید چند ماه اول کارش به میدان جنگ شباهت داشت. پیرانسالان و زنان حامله می‌فوتیدند. قطعاً تلخ‌ترین زمان برای ما زمانی هستش که می‌بینیم آمار جانباختگان در اثر بیماران کرونا رو به افزایش هست و داره زیاد میشه و هر بار که کسی پیش ما جونش رو از دست میده قاعدتاً عزیزی است از یک خانواده و این درد رو ما هم مثل اونها احساس میکنیم و بالاخص در خصوص مادران باردار هست، مادران پرخطری که هم خودشون و هم جنینشون متاسفانه درگیر این بیماری میشن و جونشون رو از دست میدن. این بدترین شرایطی است که ما کار درمان میتونیم تجربهش بکنیم که متاسفانه این اتفاق هم زیاد افتاده. طبق اطلاع وزارت تندرستی ایران 60% پرستاران با کرونا ویروس گرفتار شدند. خیلی از همکارای ما مبتلا شدن، منتها مصمم‌تر دارن دقت میکنن، کار میکنن، چون خودشون انگار اون درد رو کشیدن و بیشتر سعی میکنن که حالشون بهتر بشه و به مریض ها برسن. حسین زاده حالا امکانی بیشتری دیدن نزدیکانش را دارد. اخیراً شوهرش هم مبتلای کووید 19 شد. بله ترس بود. خودم یه بار مبتلا شدم با توجه به زحماتی که همسرم برام کشیدن و تونستم از این بیماری نمیگم یعنی واقعا بیماری بسیار خطرناکیه. خودم اینو حس کردم و واقعا سخته، یعنی واقعا گفتنش شاید راحت باشه ولی من اینو حس کردم. دخترم رو اول فرستادم و بعد اوضاع که خوب شد الحمدلله آوردمش خونه. طبق گزارش‌ها در ایران 1.2 میلیون نفر گرفتار کرونا ویروس شده، بیش از 50,000 نفر فوتیده است. ولی تخمین می‌رود که شماره قربانیان و گرفتاران از این بیشتر بوده. مقامات آمار واقعی را پنهان می‌کند. مشوق اصلی خودم لحظه که در کنارم بودن همسرم بودن، بعد از اون پدر و مادر با من تماس گرفتن، برادر خواهرم و واقعا این که به هر حال درسی که آموختیم، تخصصی که داریم و الان زمانی است که باید کمک بکنیم. حالا سمیه مبارزه را در خانه ادامه می‌دهد. برنامه ما انجام یافت. خدا نگهدار.